பேரவையால் மே 2021 நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதா 104 தமிழின அழிப்பு அறிவூட்டல் வாரச் சட்டம் 2021க்கு எதிராக தமிழின அழிப்பு மறுப்பாளர்களால் போடப்பட்டு நடந்து கொண்டிருக்கும் வழக்கு பற்றியும் தமிழின அழிப்பை மறுப்பவர்கள் மற்றும் திரிவுபடுத்துபவர்களுக்கு எதிரான எமது முயற்சி பற்றியும் உங்களுடன் கலந்தாலோசிப்பதற்கு நாம் ஒழுங்குபடுத்தியிருக்கும் இன்றைய கூட்டத்திற்கு வருகை தந்திருக்கும் ஊடக நண்பர்கள், தமிழ் கனடிய அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள், ஆதரவாளர்கள் மற்றும் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எமது அன்பு கலந்த நன்றி. Good morning, everyone. We would like to sincerely thank and welcome all members of the media, Tamil Canadian organization representatives, supporters, and all guests who have took the time to attend today's meeting to discuss Bill 104, Tamil Genocide Education Week Act 2021, passed in May 2021 by the Ontario Legislative Assembly, which is now being constitutionally challenged again by Tamil genocide deniers, and our efforts in combating Tamil genocide denial and distortion. இந்த மண்ணின் பூர்வ குடிகளை அங்கீகரித்து இன்றைய கூட்டத்தை இனிதே ஆரம்பிக்க உங்கள் அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். We would now like to commence today's morning with the acknowledgement of the Indigenous traditional territories. The land we are standing on today is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples, and is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. We also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13, signed with the Mississaugas of the Credit, and the William Treaties, signed with multiple Mississaugas and Chippewa bands. அடுத்து, கனடிய தேசத்திற்காகவும் தமிழீழ தேசத்திற்காகவும் தமது இன்னுயிரை ஈகம் செய்த மாவீரர்களுக்காகவும் இன அழிப்பினாலும் இயற்கை அனர்த்தங்களினாலும் உயிர் நீத்த அப்பாவி பொதுமக்களுக்காகவும் அகவணக்கம் செலுத்துவோம். We would now like to observe a moment of silence to remember the heroes who sacrificed their lives for Canada, Tamileelam, and around the world, and also remember the innocent civilians across the world who have lost their lives due to genocide and natural disasters. நிறைவு செய்வோம். Thank you and please be seated. மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்றுக் கொண்டு முதலில் இன்றைய கூட்டத்தின் பேச்சாளர்களை அறிமுகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பாக இந்த கூட்டம் மற்றும் இந்த கூட்டத்தில் இருந்து வெளிவரும் முயற்சி முற்றும் முழுதாக இளையோர்களால் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது என்பதை அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள். எனவே நமது அடுத்த தலைமுறையினருக்கு நீங்கள் அனைவரும் ஆதரவு மற்றும் அன்பும் வழங்குவீர்கள் என்று நம்புகின்றோம். Prior to introducing our panel of speakers today, we would like to share that today's meeting and the call to action from today's discussions are youth-driven. We hope to empower youth in initiatives like today and hope to have all your support moving forward. Thank you. It gives me great pleasure in introducing today's panel. Representing Tamil Youth Organization, we have Anuj Rajendram and Arati Premanandan. Representing Canadian Tamil Youth Alliance,
we have Arnan Ratnavelupillai. Representing Canadian Tamil Academy, we have Kauthami Kumar. And representing the National Council of Canadian Tamils will be myself, Ruksha Sivanandan. நமது இளையோர் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளிடமிருந்து பேச்சுக்களை கேட்பதற்கு முன்னதாக இன்று நாம் அனைவரும் ஏன் இங்கு கூடியிருக்கின்றோம் என்ற மேலோட்டத்தையும் பின்னணியையும் வழங்க விரும்புகின்றோம். Prior to hearing from our speakers from our youth organizations, we would like to start off by providing an overview and general background about why we are here today. Ontario சட்டப்பேரவையால் மே 2021 நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதா 104 தமிழின அழிப்பு அறிவூட்டல் வாரச் சட்டம் 2021க்கு எதிராக தமிழின அழிப்பு மறுப்பாளர்களால் போடப்பட்டு நடந்து கொண்டிருக்கும் வழக்கு பற்றியும் தமிழின அழிப்பை மறுப்பவர்கள் மற்றும் திரிவுபடுத்துபவர்களுக்கு எதிரான நமது முயற்சி பற்றியும் உங்களுடன் ஆலோசிப்பதற்கு நாம் ஒழுங்குபடுத்திய இன்றைய கூட்டத்தில் வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறிக்கொண்டு ஸ்கார்பரோ ரூஜ் பார்க் தொகுதியின் ஒன்டாரியோ மாகாண சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மற்றும் தற்போதைய ஒன்டாரியோ மாகாண போக்குவரத்து துணை இணை அமைச்சருமான விஜய் தணிகாசலம் அவர்களால் மசோதா 104 ஏப்ரல் 30, 2019 முன்மொழியப்பட்டது. இம்மசோதாவானது 3ஆம் வாசிப்பை அடுத்து அனைத்து கட்சிகளின் அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் முழு ஆதரவுடன் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டு மே 12, 2021 ஒன்டாரியோ மாகாணத்தின் சட்டமாக ஆக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் மே 18ஆம் நாளன்று முடிவடையும் 7 நாட்களும் தமிழின அழிப்பு அறிவூட்டல் வாரம் என இச்சட்டம் பிரகடனப்படுத்துகின்றது. மசோதா 104 நிறைவேற்றப்பட்டமே உலகெங்கும் பரந்து வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகும். ஒரு அரசாங்கம் தமிழின அழிப்பு பற்றிய அறிவூட்டலை மேற்கொள்வதற்காக மசோதா ஒன்றை உருவாக்கியது இதுவே முதல் தடவையாகும். இச்சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டதன் சிறிது காலத்தின் பின்னர் தமிழின அழிப்பு மறுப்பாளர்கள் மசோதா 104க்கு எதிராக அரசியல் அமைப்பு சவால் ஒன்றை தொடுத்தனர். மசோதா 104ஐ பாதுகாக்கவும் தமிழின அழிப்பை மறுப்பவர்களை எதிர்த்து நடவடிக்கை எடுக்கவும் 60க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகளின் ஆதரவுடன் கனேடிய தமிழர் தேசிய அவை, கனேடிய தமிழ் இளையோர் ஒன்றியம் மற்றும் கனடா தமிழ் கல்லூரி கூட்டாக இடையீட்டாளர்களாக தமது பக்க நியாயத்தை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க முன்வந்து செயல்பட்டனர். மசோதா 104இன் முக்கியத்துவத்தை சட்ட ரீதியில் இடையிட்டு வாதிடுவதற்கு கோல்ட் பிளாட் பார்ட்னர்ஸ் எனும் சட்ட நிறுவனத்தை தமிழ் கனேடிய சமூகம் அமர்த்தியது. இவ்வழக்கின் இறுதியில் மசோதா 104 தமிழின அழிப்பு கல்விவார சட்டம் 2021 ஜூன் 28, 2022 ஒன்டாரியோ உயர் நீதிமன்றத்தால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு தமிழின அழிப்பு மறுப்பாளர்கள் மசோதா 104க்கு எதிராக தொடுத்த அரசியல் அமைப்பு சவால் நிராகரிக்கப்பட்டது. எனினும் ஜூன் 28, 2022 ஒன்டாரியோ உயர் நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட மசோதா 104 பற்றிய நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழின அழிப்பு மறுப்பாளர்கள் ஒன்டாரியோ மேல் முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் மேல்முறையீடு செய்தனர். இந்த மேல்முறையீட்டுக்கான விசாரணை எதிர்வரும் டிசம்பர் 4, 2023 ஒன்டாரியோ மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற உள்ளது. மீண்டும் மசோதா 104இன் முக்கியத்துவத்தை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் சட்ட ரீதியில் இடையிட்டு வாதிடுவதற்கு கோல்ட் பிளாட் பார்ட்னர்ஸ் எனும் சட்ட நிறுவனத்தை கனடிய தமிழர் தேசிய அவை, கனடிய தமிழ் இளையோர் ஒன்றியம் மற்றும் கனடா தமிழ் கல்லூரி கூட்டாக தமிழ் மக்கள் சார்பில் மீண்டும் அமர்த்தியுள்ளனர்.
மசோதா 104 முன்மொழியப்பட்ட அன்று தொட்டு இம்மசோதாவானது பல சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ளது. தமிழின மறுப்பாளர்கள் இம்மசோதாவிற்கு எதிராக பல்வேறு வழிகளிலும் பல்வேறு முயற்சிகளிலும் அன்றும் ஈடுபட்டனர், இன்றும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த சவால்களுக்கு மத்தியிலும் தமிழ் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து தொடர்ச்சியாக பல ஆண்டுகளாக மசோதா 104 காப்பாற்றுவதற்காக பல்வேறு வழிகளிலும் பல்வேறு முயற்சிகளிலும் தம்மை ஈடுபடுத்தி போராடி கொண்டிருக்கின்றனர். மசோதா 104 தமிழின அழிப்பு அறிவூட்டல் வாரச் சட்டம் 2021 பாதுகாக்க தமிழ் மக்கள் சார்பில் இடையீட்டாளர்களாக வாதாட நாம் எடுத்துள்ள முயற்சிக்கு வேண்டிய வழக்கு செலவுக்கான முதற்கட்ட இலக்கு தொகையான 1,00,000 திரட்டுவதற்கான நிதி திரட்டல் கடந்த மார்ச் 25, 2023 அன்று GoFundMe இணையதளத்தில் தொடக்கி வைக்கப்பட்டது. அத்தோடு அன்றிலிருந்து சமூக மட்டத்திலும் பல்வேறு வேலை திட்டங்கள் ஊடாகவும் பல்வேறு தளங்கள் ஊடாகவும் இதற்கான நிதி திரட்டல் நடைபெற்று வந்தது. இந்த முயற்சிகளின் கூட்டு பலனாக இன்று வரை நாம் 1,02,374 திரட்டி நமது முதல் கட்ட இலக்கு தொகையை அடைந்துள்ளோம் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நிதி திரட்டலை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பதற்கு எல்லா வழிகளிலும் நமக்கு கிடைத்த பேராதரவுக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். குறிப்பாக பல்வேறு வேலை திட்டங்கள் ஊடாகவும் பல்வேறு தளங்கள் ஊடாகவும் இதுவரை நிதியுதவி வழங்கியுள்ள தனிநபர்களுக்கும் வியாபார நிறுவனங்களுக்கும் அமைப்புகளுக்கும் நமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அத்தோடு இந்த நிதி திரட்டலை மற்றவர்களுக்கும் அறிய தரும் பொருட்டு பல்வேறு வழிகளில் பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் இந்த நிதி திரட்டல் வெற்றி பெறுவதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டவர்களுக்கும் நமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நிதி திரட்டல் தொடர்பான மேலதிக விவரங்களை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்ற விசாரணையின் முடிவுகள் வெளிவந்த பின்னர் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள கூடிய நிலையில் இருப்போம் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நிதி திரட்டலின் முதல் கட்ட இலக்கு தொகையை தற்பொழுது நாம் திரட்டியுள்ள போதிலும் தொடர்ச்சியாக நமது சட்ட ரீதியான முயற்சிகளின் ஊடாக தமிழின அழிப்பு மறுத்தலையும் திரிவுபடுத்தலையும் எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு நின்று எதிர்ப்பதற்கு மேலதிகமான நிதி தேவைப்பட்டால் எதிர்வரும் காலங்களில் இந்த நிதி திரட்டல் நீடிக்கப்படும். இன அழிப்பு புரிவோர் அதனை எப்போதும் மறுப்பார்கள் என்பதனை வரலாறு எமக்கு மீண்டும் மீண்டும் புகட்டி வருகின்றது. தமிழின அழிப்பு மறுப்பாளர்கள் மசோதா 104 குறிவைத்து அதை இல்லாமல் செய்ய மீண்டும் மீண்டும் வேண்டுமென்றே முயற்சிப்பது அவர்கள் தமிழின அழிப்பால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மௌனமாக்குவதற்கு முனைப்போடு செயல்படுகின்றார்கள் என்பதனை எடுத்து காட்டுகின்றது. ஒரு புறம் தமிழின அழிப்பை இன்றும் தமிழ் மக்கள் இலங்கை தீவில் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கும் போது, மறுபுறம் இலங்கை தீவிலும் அதற்கு வெளியேயும் தமிழின அழிப்பு மறுத்தலையும் திரிவுபடுத்தலையும் அழிப்பு மறுப்பாளர்கள் தீவிரப்படுத்தியும் வருகின்றனர். எனவே தமிழ் மக்களாகிய நாம் ஒன்றுபட்டு நின்று நமது முயற்சிகளை ஒருங்கிணைப்பு செய்து தமிழின அழிப்பு மறுத்தலையும் திரிவுபடுத்தலையும் எதிர்க்கும் செயற்பாடுகளில் தம்மை முழுமையாக இணைத்திருந்து தமது பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் என்று வேண்டி நிற்கின்றோம். எனவே தொடர்ந்து இந்த மசோதாவை பாதுகாப்பதில் நமது கூட்டு முயற்சியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் தமிழின அழிப்பை மறுப்பதும் மற்றும் திரிவுபடுத்துவது போன்ற செயல்களை எப்படி கையாளுவது என்பது குறித்தும் உங்களுடன் பேச அனோஜ் ராஜேந்திரம் மற்றும் ஆரத்தி பிரேமானந்தன் அவர்களை தமிழ் இளையோர் அமைப்பு சார்பாக அன்புடன் அழைக்கின்றேன். வணக்கம். நன்றி ருக்ஷாக்கா. முதலாவதாக தமிழ் இளையோர் அமைப்பு கனடாவின் சார்பாக எமது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கனேடிய தமிழ் இளையோர் ஒன்றியம், கனடா தமிழ் கல்லூரி மற்றும் கனேடிய தமிழர் தேசிய அவையுடன் இணைந்து நின்று
மசோதா 104 நிதி சேர்க்கும் முயற்சியில் முக்கிய பங்கேற்பாளர்களாக எமது தமிழ் இளையோர் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் இருந்து வருகின்றனர். இத்துடன் வெவ்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் மாணவர் அமைப்பின் உறுப்பினர்களும் அவர்களின் ஆதரவை தெரிவித்து எங்கள் வேலை திட்டங்களிலும் உறுதுணையாக இருந்து வருகின்றனர். Vanakkam. I would like to start off by welcoming everyone on behalf of Tamil Youth Organization Canada. Along with 60 other Tamil Canadian organizations, we are glad to be supporting Canadian Tamil Youth Alliance, Canadian Tamil Academy, and National Council of Canadian Tamils to defend Bill 104 as interveners on behalf of the Tamil people. Along with this, we are pleased to highlight the fact that numerous youth organizations, including Tamil Students Associations across multiple universities, are heavily involved in supporting this process. தமிழின அழிப்பை நடத்தி வந்துள்ள அடுத்தடுத்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கங்கள் தாம் நடத்திய தமிழின அழிப்பை மறுத்தும் திரிவுபடுத்தியும் வருகின்றது. தமிழின இனவழிப்பால் ஏற்பட்ட உள்வேதனையும் பாதிப்புகளையும் சந்ததி சந்ததியாக மக்களிடையே நீங்கா வடுக்கலாக நீடித்திருக்கும். அதாவது அடுத்து வரும் எமது தமிழ் சந்ததி தமது முன்னோர் அனுபவித்த அதே உள்வேதனைகளையும் பாதிப்புகளையும் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். தமிழின அழிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள விளைவுகள் எம்மை ஒரு சமூகமாக தொடர்ந்து பாதித்து வருகின்றன. எனவே தமிழின அழிப்புக்கான அனைத்துலக அங்கீகாரம், அனைத்துலக பொறுப்பு கூறல், பரிகார நீதி மற்றும் தமிழ் மக்களின் சுய நிர்ணய உரிமையின் அடிப்படையில் அமைந்த ஒரு அரசியல் தீர்வு என்னும் அரசியல் இலக்குகள் நிறைவேறும் போதுதான் ஒரு நிம்மதியான வாழ்வு வாழ்வதற்கான சூழல் ஏற்படும். இதற்காக நாம் தொடர்ந்தும் உழைப்பதோடு தமிழின அழிப்பு மறுத்தலையும் திரிவுபடுத்தலையும் எதிர்க்க வேண்டும். As Arthi has explained, intergenerational trauma is a key component that should be considered as one of many very important reasons behind Bill 104. Studying history helps us understand how events in the past made things the way they are today. With lessons from the past, we not only learn about ourselves and how we came to be, but also develop the ability to avoid mistakes and create better plans and paths for our societies. History gives us the tool to analyze and explain problems in the past. It positions us to see patterns that might otherwise be invisible in the present, thus providing a crucial perspective for understanding and even solving current and future problems. As Tamil genocide continues until this day, alongside Tamil genocide denial and distortion, we have a responsibility as youth to combat Tamil genocide denial and distortion. Furthermore, the power of technology and social media has been integral in bringing awareness and supporting our advocacy efforts, with heavy participation on our social media video campaign, where over hundreds of youth had joined together to raise awareness and create unity. We spread the word in Canada and internationally regarding the fundraising campaign to defend Bill 104 as interveners. This campaign was a clear indication of the strength and power of the Tamil youth community when brought together to support a united cause. The same level of support and unification is required now, as Tamil youth should take the lead role in defending Bill 104 that will educate our future generations regarding Tamil genocide. By connecting the past and future, we must play an integral part within the present by mobilizing the youth and supporting our role as interveners. Hence, the Tamil people must remain determined and united in combating Tamil genocide denial and distortion. தமிழின அழிப்பு பற்றி நமது வருங்கால சந்ததியினருக்கு அறிவூட்டவும் இந்த மசோதாவை முன்னெடுத்து செல்வதில் இளையோர்களாகிய நாம் முன்னின்று நடத்த வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கின்றோம். குறிப்பாக இந்த நிதி திரட்டும் முயற்சியில் இளையோர்கள் பல்வேறு நிகழ்வுகளிலும் அமைக்கப்பட்ட தளங்களிலும் இந்த நிதியை பற்றிய செய்திகளையும் இந்த சட்ட மூலத்தை பாதுகாப்பதின் முக்கியத்துவத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர். அத்துடன் தமிழின அழிப்பு மறுத்தலையும் திரிவுபடுத்தலையும் எதிர்ப்பது
தமிழ் இளையோர் மற்றும் தமிழ் மக்களாக எமது தலையாய கடமையாக தொடர்ந்தும் இருக்க வேண்டும். எமது நினைவுகளையும் இழந்தவர்கள் பற்றிய சக்தி வாய்ந்த கதைகளையும் பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்வது எமது முக்கியமான பொறுப்பு. சமூகங்களுக்கு அறிவூட்டவும் வருங்கால சந்ததியினருக்கு இச்செய்திகளை வழங்கவும் இம்முயற்சி தேவை. It is essential we continue to educate ourselves regarding our past and our struggle to ensure that history does not repeat itself. With the implementation of the Tamil Genocide Education Week Act within our school communities and organizational environments, our students will be provided with the internal platform within their educational institutions to learn about the Tamil Genocide. Each and every youth should feel accountable to honor their responsibility to support and participate in the process to protect and defend Bill 104. Despite many of us not facing the genocide firsthand, the impact of the struggle has rippled across oceans to influence us. பகிர்ந்து கொள்ள ஆரணன் ரத்னவேலுப்பிள்ளை அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். வணக்கம். கனடா தமிழ் இளையோர் ஒன்றியத்தின் சார்பில் இங்கு வந்துள்ள எல்லோருக்கும் எங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடங்குகின்றேன். 2019 ஆண்டு இந்த வரைவுக்கான தொடக்க வேலைகள் நடைபெற்ற நாள் முதல் வரைவு நிறைவேறும் வரை கனடா தமிழ் இளையோர் ஒன்றியமும் அதன் செயற்பாட்டாளர்களும் கடுமையாக உழைத்துள்ளனர். மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களை சந்தித்து தமிழ் இன அழிப்பு தொடர்பாகவும் அதனால் இளையோருக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளையும் விளக்கி அவர்கள் ஒத்துழைப்பை பெற்றுக்கொண்டதில் கனடா தமிழ் இளையோர் ஒன்றியம் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளது. சமூக வலைத்தளங்களிலும் மின்னஞ்சல்கள் ஊடாகவும் தபால் அட்டைகள் ஊடாகவும் இளையோரின் மன எண்ணங்களை தொடர்ச்சியாக வெளிப்படுத்துவதில் கனடா தமிழ் இளையோர் ஒன்றியம் பெரும் பங்காற்றியுள்ளது. கனேடிய தமிழ் தேசிய அவை, கனடா தமிழ் கல்லூரி ஆகியவற்றுடன் இணைந்து கனடா தமிழ் இளையோர் ஒன்றியமும் வரைவு 104 காப்பதற்கான வழக்கில் எம்மையும் இணைத்துக் கொண்டோம். தமிழ் இளையோர் ஆகிய நாம் எம் நினைவுகளையும் கதைகளையும் துன்பங்களையும் வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு தலைமைத்துவம் எடுக்க வேண்டும். இவ்வழியால் இன்றைய தலைமுறைக்கு அறிவூட்டுவது மட்டுமல்லாமல் மற்றினத்தவர்களுக்கும் வருங்கால சந்ததிகளுக்கும் எடுத்து சொல்லப்படும். சமூகத்தின் எதிர்காலம் ஆகிய இளையோரால் மட்டும்தான் சமூகத்தின் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும். அத்துடன் ஏனைய இளையோருக்கும் உள்வாங்கி எமது இலக்கை அடைய முடியும். இந்த திட்டத்தை தொடங்கும் நேரத்தில் நாம் வேண்டிக் கொண்டபடி பல இளையோர் எம்முடன் இணைந்து பயணித்து இருப்பது பெருமை கொள்ளக்கூடியது. வரைவு 104க்கான ஈடுபாட்டையும் அறிவூட்டலையும் ஏற்படுத்துவதற்கான காணொளிகளை கனடாவிலும் ஏனைய நாடுகளிலும் இருந்து பல இளைஞர் அனுப்பியிருந்தனர். அத்துடன் நிதி செயற்பாட்டுக்கு பல இளையோர் தாமாக முன்வந்து இடையீட்டாளர்களுடன் இணைந்து செயற்பட்டுள்ளனர். 60க்கு மேற்பட்ட அமைப்புகளின் உதவியுடன் கனேடிய தமிழ் இளையோர் ஒன்றியம், கனேடிய தமிழ் தேசிய அவை, கனடா தமிழ் கல்லூரி மற்றும் தமிழ் இளையோர் அமைப்பு ஆகியவை இவ்வேலைத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை சமூகத்துக்கு இணைப்பதற்கு ஓய்வில்லாமல் உழைத்தனர். ஆனால் தமிழ் இன அழிப்பு மறுப்பு மற்றும் திரிவுபடுத்தலுக்கு எதிரான போராட்டம் முடியவில்லை. டிசம்பர் 4ஆம் நாள் நடக்கவுள்ள வழக்கு விசாரணையின் தீர்ப்பு ஒரு பெரும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும். தமிழின அழிப்பு அறிவூட்டல் வார சட்டம் 2021 கதைகளையும் அனுபவங்களையும் வெளிப்படுத்துவதற்கு வழியமைத்துள்ளது. அத்துடன் இச்சட்ட வரைவுக்கு எதிரானவர்களின் சட்ட நடவடிக்கை எமது தமிழ் இளையோரை ஒன்றிணைத்துள்ளது. இளையோர் தலைமையில் முன்னெடுத்த இவ்வேலை திட்டத்தை வெற்றிகரமாக வருங்கால தமிழின அழிப்பு மறுப்பு மற்றும் திரிவூட்டுவதற்கு எதிரான செயல்பாட்டில் பெரும் பாய்ச்சலை ஏற்படுத்தும். கனடா தமிழ் இளையோருக்காகிய நாம் வருங்கால சங்கதிகளுக்கு தமிழ் இன அழிப்பு பற்றியும் தமிழின அழிப்பு மறுப்பு மற்றும் திரிவூட்டல் எதிர்க்க
வேண்டியதன் அவசியத்தையும் உணர்த்துவோம் என்று கூறி இன்று நான் நிறைவேறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஆரணன். அடுத்ததாக கனடா தமிழ் கல்லூரி சார்பாக தனது கருத்துக்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள கௌதமி குமார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். வணக்கம். இனிய இங்கே பேச அளிக்கும்படிக்கு நன்றி. நான் கனடா தமிழ் கல்லூரியின் இளையோர் சார்பில் இங்கு வந்துள்ளேன். கனடா தமிழ் கல்லூரியில் உயர் கல்வி கற்பிக்கும் ஒரு இலபாக நோக்கற்ற நிறைக்கின்றோம். தமிழில் பாடப்படிப்புகள் உயர் பிள்ளை பள்ளி மாணவர்களுக்கு தமிழர் திறமை நெறி வகுப்புகளுக்கு மற்றும் கலை வகுப்புகளுக்கு கற்பித்து வருகிறது. இளைஞர் மாணவருக்கு பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு மசோதா 104 பற்றி அறிவுரை விளம்பரங்கள் உரிக்கல்லுக்கு உள்ளது. மே 18 தமிழினை அழிப்பு நினைவு நாள். தமிழினை அழிப்பு அறிவுரை வாரத்தில் மாணவர்களுக்கு பாடத்திட்டங்களை வழங்கி அறிவூட்டி வருகிறோம். சமீபத்தில் கனடா தமிழ் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தங்கள் வகுப்புகளுக்கு தலைவருக்காக இருப்பதும் தமிழ் சமூக செய்பாதத்தில் ஈடுபடுவதற்கும் ஏழும் தலைவருக்கு உருவாக்கத்தில் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது. ஏழும் தலைவருக்கு உருவாக்கவே நீண்ட கனவை அடைய முடியும். இந்த மசோதா 104 தமிழுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. இதை காப்பிக்காக இடையீடக்காரர்கள் ஒரு அமைப்பாக இருந்த கல்லூரி போராடு. நன்றி. Thank you for giving me the opportunity. I am a youth representative of the Canadian Tamil Academy. Canadian Tamil Academy is a non-profit organization which enriches their service in developing Tamil language higher studies, credit course arts, and culture to the Tamil youth. They have created awareness about Bill 104 to students, parents, and teachers. The Tamil Genocide Week, leading to May 18 Tamil Genocide Remembrance Day, we are educating students by providing a genocide awareness curriculum. We believe it's important to discuss and educate regarding the Tamil genocide with students so that they know what our ancestors' parents have gone through and how it was impacted our whole existence, opportunities we lost, and how much we have sacrificed our Tamil brothers and sisters to the genocidal war. Recently, Canadian Tamil Academy has chosen students to be prefects in their classrooms and get well involved within the Tamil Canadian community and create youth leaders. In our pursuit of making youth leaders, we can attain our goal of educating the future generation regarding the Tamil genocide and ensure that we continue to combat Tamil genocide denial and distortion. This Bill 104 and to combat Tamil genocide denial and distortion is significant for Tamil people. To defend Bill 104, Canadian Tamil Academy will always provide its long-lasting support. Thank you. நன்றி கௌதமி. அடுத்ததாக கேள்வி பதில் நேரத்திற்குள் செல்லவிருக்கின்றோம். கேள்வி கேட்க விரும்புபவர்கள் ஒலிவாங்கிக்கு முன்னால் வந்து கேட்குமாறு வேண்டுகின்றோம். மேலும் கனடிய தமிழ் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் இந்த முயற்சி பற்றி தங்கள் கருத்துக்களை கூற விரும்பினால் ஒலிவாங்கிக்கு முன்னால் வந்து கூறலாம் என்றும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We are now going to open up the floor for our question and answer session. We ask anyone with any questions to please come to the microphone and ask your questions to the panel. At this time, any other organization representatives who would like to share their comments regarding our fundraising initiative and the upcoming case are welcome to do so. Thank you. Ellarukkum vanakkam. My name is Shankri. I'm here on behalf of Tamil Ilam Society of Canada. First off, can I get everyone to please give a big round of applause to the panel here today? I think you guys are doing a wonderful job representing the youth and the Tamil people. So first off, thank you on behalf of Tamil people and Tamil Ilam Society of Canada. This initiative that you guys have taken is not just about intergenerational trauma from our ancestors, our parents, but also us, right? We grew up with this. We grew up with 2009. We grew up with 2003 and whatnot, right? We learned about 83. So to teach our next generation about this bill is definitely needed. It's not a want anymore. It's a necessity. So for you guys to bring that to schools, thank you, because we can teach as much as we can in the community, but who's going to teach other communities about us? School is the perfect platform for that. So this bill is initiative, and you guys fighting it and helping us fight it is a wonderful job that you guys are doing. One question I ask, I think a lot of people here have the similar question, is it may be premature. Do you know if this next hearing is going to be public? If so, do you encourage having our representatives come there, be in a court hearing, having the Tamil people actually spend their time saying, look,
we're listening, we want this. It's not just your legal counsels that's actually going to be representing us, but having that sort of moral support there for you guys and them. Would you like that? If yes, it would be great if you can give us those details. Thank you, Shankari, for that question and your kind remarks. Yes, the case on December 4th will be public and it will be held at the Osgood Hall in Toronto. However, in terms of seating and attendees, the numbers have still not been confirmed by the court as of now. So once we have more details regarding the public hearing on December 4th, we will be more than happy to share. We are also looking at to see if there are options of viewing the case on December 4th virtually, so people can access it, watch it from their homes. So once we have more details, leading up to December 4th, we will we'll definitely make sure that we share that with all members of the media so that we can spread the word. Thank you. Any other questions from anyone else? As mentioned, this is a youth-driven panel, so the youth have really united in terms of this effort. So anything you'd like to share in terms of comments or questions would be extremely helpful for us to know as organizers or interveners in this initiative. தயவு செய்து உங்கள் யாரிடமும் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கருத்துக்கள் இருந்தால் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டால்தான் அடுத்தடுத்து நாங்கள் எடுத்து வைக்கும் வேலை திட்டங்களில் இன்னும் சிறப்பாக எங்கள் வேலைகளை மேற்கொள்ள முடியும். குறிப்பாக இளையோர்களாக நீங்கள் தான் எங்களுக்கான அந்த வழிகாட்டலையும் உங்களுடைய முக்கியமான கருத்துக்களையும் உங்கள் அனுபவங்களையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே ஏதாவது கருத்துக்கள் மற்றும் கேள்விகள் இருந்தால் தயவு செய்து எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற அன்பு உறவுகளுக்கும் இந்த முயற்சியை முன்னெடுத்து செல்லுகின்ற இளையோருக்கும் எனது மனம் தாழ்ந்த வணக்கம், அன்பான இனிய காலை வணக்கம். உண்மையிலேயே இந்த மனம் கனத்த இந்த நவம்பர் மாதத்தில் அன்று எங்களுக்கு உரைக்கப்பட்ட தாரக மந்திரம் புலம்பெயர்ந்து இளையோர் இந்த கொடியை தாங்கி ஏந்தி என்னுடைய பொறுப்பை ஏற்று வழிநடத்த வேண்டும் என்கின்ற அந்த தாரக மந்திரம் இன்று இங்கே பலித்திருக்கின்றது என்பதிலே நான் மிகவும் மனத்திருத்தியும் அந்த எண்ணம் தொடர்ந்து நிறைவேற்றப்பட்டு அந்த இலக்கை அடையும் வரை நாம் அனைவரும் இவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோளும். இந்த நிதியை நீங்கள் சேர்த்திருப்பென்பது உண்மையிலேயே வரவேற்கத்தக்கது. இந்த நிதி சேகரித்தல் என்பது மிகவும் ஒரு கடினமான பணி. அந்த வகையிலே நீங்கள் உங்களுடைய இலக்கை அடைந்திருக்கிறீர்கள். அதற்கு அனைவர் சார்பாகவும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும். தொடர்ந்து நீங்களே இந்த முயற்சியை முன்னெடுப்பதற்கு எங்களாலான அனைத்து அமைப்புகள் சார்பாகவும் தனிநபர் சார்பாகவும் குறிப்பாக தமிழ் மகனாக என்னுடைய பங்கு உங்களுக்கு என்றும் தொடர்ந்தும் அன்பும் ஆதரவும் உறுதுணையும் இருக்கும் என்பதையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு நான் உறுதி செய்து கொண்டு தொடர்ந்து உங்கள் பணி வளர்க சிறக்க நீங்கள் இதிலே வெற்றி பெற அனைவர் சார்பாகவும் எனது வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. நன்றி அண்ணா. சொன்ன மாதிரி இளைஞர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. மேலும் உங்களோட செயற்பாடுகள் வெல்வடைய வாழ்த்துகிறேன். லாஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூ இந்த நடக்க பப்ளிக்கில் இந்த ஜூமில் பார்த்துனாங்க. இப்போ இன்னும் ஒரு டீமும் உங்களை மாதிரியே செய்தவ அவையோடு இந்த முறை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி செய்கிறீங்களோ இல்லாட்டி உங்களுக்கு வைக்க முடியல ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கோ? என்னை பொறுத்தவரையில் நான் கூட விரும்புகிறது எல்லோரும் சேர்ந்து தான் ஒரு செயற்பாடுகளை செய்யணும்னு நீங்கள் அவையோடையும் கதைச்சு செய்தால் சிறப்பாக இருக்கும். நன்றி அண்ணா உங்களுடைய கேள்விக்கு.
கண்டிப்பாக தமிழ் சமூகமாக நாங்கள் ஒன்றிணைந்து வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைத்திருந்தீர்கள். நாங்கள் இந்த வேலை திட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அனைத்து அமைப்புகளுக்கும் ஒரு அறிக்கையை வெளிக்கொண்டிருந்தோம். அதில் 60க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் எங்களுடன் இணைந்து இந்த 3 அமைப்புகளுக்கு இடையீட்டாளர்களாக இந்த வழக்கில் பங்கேற்கும் 3 அமைப்புகள், அதாவது கனடிய தமிழர் தேசிய அவை, கனடிய தமிழ் இளையோர் ஒன்றியம் மற்றும் கனடா தமிழ் கல்லூரியான 3 அமைப்புகளும் அந்த அறிக்கையை வெளிவரும் போது எந்தெந்த அமைப்புகள் எங்களுடன் இணைந்து நாங்கள் இந்த வேலை திட்டத்தை முன்வைக்கும் பொழுது, அது குறிப்பாக வழக்கறிஞர்களை தேடும் பொழுதோ இடையீட்டாளர்கள் என்ற ஒரு நோக்கத்தை வெளியே கொண்டு வரும்போது எந்தெந்த அமைப்புகள் எங்களுடன் இணைந்து நாங்கள் எல்லா அமைப்புகளுக்கும் அந்த அறிக்கையை வெளியில் கொண்டு போது நாங்கள் நேரடியாக அதாவது one-on-one we reached out to many community organizations in the Tamil community. So whoever aligned with what we as organizations put forward are the ones that we have publicly endorsed and are part of our initiative. In the future, I think there is a lot of opportunity to engage more organizations and to work more alongside others. But at this time, as representatives of these 3 organizations, we have worked with those who have aligned with what we wanted to put forward on the table. So எங்களுடைய அமைப்புகளின் வேலை திட்டங்களுக்கு ஒருங்கிணைத்து எங்களுடன் வேலை செய்ய விரும்பிய அமைப்புகளுடன் நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டு வருகின்றோம். கண்டிப்பாக எதிர்வரும் காலத்தில் நீங்கள் கூறிய கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இதில் உள்வாங்கப்படாத சில அமைப்புகள் இருக்கலாம். அவைகளை கண்டிப்பாக நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு குறிப்பாக இந்த தமிழின அழிப்பு இந்த மசோதா 104 2019 முன்மொழியப்பட்ட போது எந்தெந்த அமைப்புகள் எங்களுடன் இணைந்திருந்தார்களோ அந்தந்த அமைப்புகள் இன்றும் எங்களுடன் இணைந்திருக்கின்றார்கள். இதை தாண்டி பல அமைப்புகள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களையும் கண்டிப்பாக உள்வாங்கி இதை ஒரு கூட்டு முயற்சியாக கண்டிப்பாக கொண்டு போகலாம் என்று நம்புகின்றோம். ஆனால் உங்களுடைய கருத்துக்கு நன்றி. அதை உள்வாங்கி இதை அப்படி இன்னும் மெருகூட்டி அடுத்த காலகட்டங்களில் இதை கொண்டு போகலாம் என்ற கருத்தை நாங்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் என்று கூற விரும்புகின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நன்றி சொல்வது எமது மரபு. அந்த வகையில் இந்த நிகழ்வை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து இளையோர்களுக்கும் அந்த 3 அமைப்புகளுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கொண்டு, இது எங்கள் காலத்தின் தேவை. நாங்கள் இந்த மண்ணில் உயிர் வாழ்வதற்கான ஒரு தேவையை எங்களுக்கு உருவாக்கி அதிலே அவர்கள் பயணித்து கொண்டிருக்கிற அந்த இன அழிப்பு என்றது நிற்கப்போவது இல்லை என்ற அளவுக்கு கடுமையாக எம்மை அழிப்பவர்கள் அழித்து கொண்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் தொடர்ந்தும் நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த இன அழிப்பு என்றதை எந்த வகையில் நாங்கள் அதை நிறுத்தலாம் அல்லது நிறுத்தி கொண்டு எமது இனம் ஒரு தொன்மையான இனம் இந்த மண்ணில் வாழ வேண்டும் என்றதுக்காக அதற்கு உயிர் கொடுத்தவர்களும் அதை முன்னகர்த்தினவர்களும் விட்டு சென்ற இந்த பாதையை உங்கள் கையில் எடுத்து உங்கள் முதுகில் சுமந்து இதை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் மண்ணில் கனடாவில் கனடிய தமிழர் விளையாட்டுத்துறை சகல வழிகளிலும் அதோடு பயணிக்கும் என்பது உறுதி. கனடிய தமிழர் விளையாட்டுத்துறை இங்கே பலதரப்பட்ட விளையாட்டுகளை நடத்தி கொண்டிருந்தாலும் இங்கே எமது துடுப்பாட்டத்தை முன்னிருந்து நகர்த்துறவர்கள் இந்த நிகழ்வு இப்படியான ஒரு நிதி சேகரிப்பு ஒன்று தேவை என்று சொன்ன உடனே நாங்கள் எங்கிட்ட சைட்டாலே நாங்கள் உடனடியாக அதை செய்யணும் என்று சொல்லி ஒரு 2-3 கிழமைக்கு இடையில இதை முன்னின்று நடத்தின ஆக்களில் 2 பேர் இங்கே நிற்கணும். கிஷோன் என்னென்னு சொன்னால், நாங்கள் அந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு தேவை வரும்போது அதை முன்னகர்த்துவது என்றதற்கு மேலால் நாங்கள் அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தை சொல்லும்போது அந்த பக்கத்தால் தாங்கள் செய்யணும்னு சொல்லி முன்னுக்கு வாரவர்கள் தான் இதிலே முதன்மை பெறுகிறார்கள். அந்த வகையில் துடுப்பாட்டம் தனது பக்கத்தாலும்
எங்களை கருப்பந்தாட்டம் தமது பங்கத்தாலும் முதற்பந்தாட்டம் தமது பங்கத்தாலும் முடிஞ்ச அளவில் அந்த உதவிகளை செய்திருக்கிறார்கள். தொடர்ந்தும் கனடி தமிழ் விளையாட்டுத்துறை என்றது நாங்கள் ஒரு 4 வயது 5 வயது பிள்ளைகளிலிருந்து ஆரம்பித்து 60-70 வயதுக்கான விளையாட்டுகளை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிற இந்த அமைப்பானது எங்களுடைய இந்த இன அழிப்பு சம்பந்தமான பில் 104 என்ற நிகழ்வுக்கு எந்த வழியிலையும் உறுதுணையாக இருந்து பயணிக்கும் என்றது கூறிக்கொண்டு மென்மேலும் இந்த நிகழ்வை முன்னெடுப்பதற்கான இளையோர்கள் இன்னும் கூடுதலாக இதில் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்றதை கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி அண்ணா. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கனடிய தமிழ் வானொலி என்ற சார்பில் ராஜமோகன். கனடிய தமிழ் வானொலி சார்பில் தொடர்ச்சியாக இந்த பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து தொடர்ச்சியாகவே நாங்கள் எங்களுடைய அனுசரணை வழங்கியிருக்கிறோம். கடந்த நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 3 மாதங்களுக்கு முன்னதாக நடந்த ஒரு நிதி சேகரிப்பில் சுமார் $75,000 மேலே ஒரு நாள் முழுக்கதும் ரேடியோ தோணுன்னு சொல்லி காலையிலிருந்து மாலை வரை நடந்த நிகழ்ச்சி ஊடாக இந்த நிகழ்ச்சிக்காக $75,000 கனடிய தமிழ் வானொலி சேர்த்து கொடுத்துருக்கு மக்கள்கிட்ட. இந்த $75,000 தந்தவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு $100, $50 ஆரம்பித்து பல ஆயிரங்கள் வரை தந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அத்தனை பேரும் சொன்ன கருத்துக்கள் இந்த முயற்சி வெற்றி பெற வேணும், இந்த சட்டம் கண்டிப்பாக கொண்டு வரப்பட வேணும் என்று எங்களுக்கு அந்த நிதி சேகரிக்கிற மட்டுமல்ல, அதற்கு பின்னால் வர்ற கருத்துக்களையும் நாங்கள் பார்க்குறோம். அது மக்கள்கிட்ட இருந்து வர்ற கருத்துக்களாக பார்க்குறோம். ஒவ்வொரு மக்களையும் நீங்கள் மட்டும் நிற்கிறீங்கள் இல்லை, உங்களுக்கு பின்னால் இதுக்கு நிதி அளித்த ஒரு நாளில் $75,000 ஒரு நாளில் சேகரிக்கிறன்றது சாதாரண விடயம் இல்லை. அவ்வளோ ஒரு நிதியை உங்களுக்கு தந்தவர்கள் உங்களுக்கு பின்னால் நிற்கிறார்கள். அவர்களும் தொடர்ந்து உங்களுக்கு அனுசரணை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொண்டு தொடர்ந்து பேசலுங்க. நன்றி, வணக்கம். நன்றி அண்ணா. If anyone else has any questions, please do not hesitate. We can also bring the mic to you if that's easier. Please let us know if you have any questions. இந்த விசாரணை என்ற verdict எப்ப கிடைக்கும்? நல்ல ஒரு கேள்வி. September 4 அந்த விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்றது. நான் முன்பு கூறியது போன்று ஆஸ்குட் ஹால், டொரண்டோவில் இருக்கின்ற ஆஸ்குட் ஹாலில் இதற்குரிய தீர்ப்பு ஆனது எவ்வளவு காலம் எடுக்கும் என்பது எங்களுக்கு இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. அது அறிவித்தவுடன் அது கண்டிப்பாக அனைத்து ஊடக நண்பர்கள், அமைப்புகள் மற்றும் எங்களுடன் இணைந்து இந்த நிதி சேர்ப்புக்காக இணைந்து பயணித்த அனைவரிடமும் அந்த தீர்ப்பு மற்றது அது அதற்குரிய காலகட்டம் எங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டால் அது கண்டிப்பாக அதை உங்களிடமும் அறிவிப்போம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். So the question was just around when the verdict from the case will be announced. Unfortunately, we do not know that. From the experience of the last case, it took a few months since the case to announce the results of the case, the verdict. So it may take as long or longer or shorter. So at this time, we unfortunately don't know. But as soon as we have that information, we'll be sure to share that with everyone. Thank you. நம் மக்கள் இப்போ பறந்து வாழ தொடங்கி இருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டில் சென்றடையக்கூடிய ஒரு புத்துணர்ச்சி உருவாக்குற முயற்சிகள் மிகவும் அவசியம். நிறைய பேருக்கு என்ன நடக்குது என்பது தெரியாது. இந்த ஊருக்குள்ள இருக்கிற மக்களுக்கு மாத்திரம்தான் கூட தெரிய வருகிறது. அதுக்கான என்ன முயற்சிகளை நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க? மார்ச்சில் இந்த டவுன் ஹால் முதல் தரம் கேம் இதைத்தான் நான் அப்பவும் சொன்னான். நீங்கள் கேட்டதுக்கு செய்கிறதுக்கு இளையோர் தான் தேவைப்படும். இளையோரால் தான் அதை கொண்டு போய் அந்த மற்ற கம்யூனிட்டிஸுக்கும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். அது எங்களோட கம்யூனிட்டி மட்டும் இல்லை, ஆனால் வெளி கம்யூனிட்டிஸுக்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். ஏன்னா தமிழ் ஜெனசைட் எஜுகேஷன் வீக் தமிழ் ஜெனசைடை பற்றி மட்டும் இல்லை, ரைட்? அது எங்கே ஜெனசைட் நடந்தாலும் அதை பற்றி இந்த எஜுகேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த ஜெனசைட் எஜுகேஷன் வீக்குன்றதே தேவைப்படுது, ரைட்? எங்களோட ஐடென்டிட்டி, எங்களோட கல்ச்சர், எங்களோட ஹெரிட்டேஜ் அதுலேயும் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த எஜுகேஷன் வீக். ஆனால் அதோடு சேர்த்து இந்த பில் 104 உலகெங்கும் இருக்கிறவர்களுக்கு இப்படி இருந்தால் அதை காக்க வேண்டும். அதை ஜெனரல் பப்ளிக்கு கொண்டு தேவை. ஸோ இந்த கடைசி 6 மாதத்தில் கனலையோர் முன் வந்திருக்கிறேன் எங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு, நின்று வேலை செய்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறேன். ஆனால் எங்களுக்கு அதை விட இன்னும் தேவைப்படும். ஸோ நாங்கள் எங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸ் இப்போ இன்னும் இளையோரோட கனெக்ட் பண்ணணும், ரைட்? இங்கே இருக்கிற 5 பேரை விட இன்னும் கூடவே வரணும். இந்த பேனலில் இன்னும் வேறு இளையோர் இருக்கணும்ன்றது தான் எங்களுக்கு ஆசை. ஸோ எங்களோட
அந்த இளையோர் முன் வரணும். என்ன உங்களுக்கு அப்படி இளையோர் தெரிஞ்சா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அவையிலையும் இங்கே கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்து அவையிலும் எங்களோட இணைத்து சேர்த்து விட்டால் நாங்கள் அவையில வச்சு நாங்கள் அந்த பப்ளிக்கு கொண்டு போகலாம். அதான் நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரோல் தேவை. ஸோ அந்த இளையோரை தான் நாங்கள் முதல் சேர்க்கணும். ஆரணன் கூறியது போன்று இளையோரின் பங்கு இதில் மிகவும் முக்கியம். இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி என்னென்று இதை இன்னும் வேற ஒரு அளவு கட்டத்தில் கொண்டு சேர்ப்பது பற்றி. அதில் முக்கிய எங்களுடைய ஊடக நண்பர்கள் அதில் ஒரு பெரிய என்று நம்புகின்றோம். இதை தாண்டி எங்களுடைய ஒவ்வொரு அமைப்புகள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக ஸ்கார்ப்ரோ, யோர்க், டர்ஹம் என்ற ஒவ்வொரு நகரங்களிலும் அதாவது நாங்கள் சொல்லுவோம் கிராஸ் ரூட்ஸ் லெவல் of engagement. So as youth we have engaged with them one தாண்டி எங்களுடைய சமூக வலைத்தளங்களில் ஆர்த்தி மற்றும் மனோஜ் கதைக்கும் போது கூறியிருந்தார்கள், 100க்கும் மேற்பட்ட காணொளிகள் வெளிவந்திருக்கின்றது பல இளையோர்களிடம் இருந்து. இது தாண்டி பல அமைப்புகள், இளையோர்களை தாண்டி பல அமைப்புகள், கனடா தமிழ் கல்லூரி, அறிவகம் போன்ற பல அமைப்புகள் இந்த மசோதா 104 இடையீட்டாளர்களாக பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவத்தை தாண்டி இந்த மசோதாவின் முக்கியத்துவத்தையும் அறிவூட்டி இருக்கின்றார்கள். எனவே இது முற்றுமுழுதாக நிதி சேர்க்கும் முயற்சியாக மட்டும் இல்லாமல் இந்த தமிழின அழிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வையும் தமிழின அழிப்பு கற்பிக்க வேண்டும் என்பதன் முக்கியத்துவத்தையும் நாங்கள் இளையோர்களிடம் கொண்டு சேர்த்திருக்கிறோம். இதை தாண்டி மற்றவர்களிடமும் கொண்டு சேர்க்க விரும்புகின்றோம். ஆனால் நாங்கள் உங்களிடமிருந்து வேண்டுவது என்னவென்றால், இப்போ நிதி வழங்கிய பலர் என்று இருக்கலாம், உங்களிடம் இந்த நிதியை மட்டும் வழங்கி செல்லாமல் எங்களுடன் உறுதுணையாக தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக டிசம்பர் 4 நடக்க போகும் வழக்கில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வழக்கு நடக்கின்றது என்பதை நீங்கள் கவனமாக பார்த்து அந்த வழக்கை நடக்கப் போவது என்பதை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் இதன் முக்கியத்துவத்தை பலரும் உணர்வார்கள் என்று நம்புகின்றோம். ஏனென்றால் இது கனடாவில் ஒன்டேரியோ என்ற மாகாண சபையில் மட்டும் நிற்க கூடாது. கண்டிப்பாக இது மற்ற மாகாணங்களுக்கு செல்ல வேண்டும், மற்ற நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டும். குறிப்பாக ஐநாவில் தமிழின அழிப்பிற்கான அங்கீகாரத்தை பெற வேண்டும். So the UNHRC is watching very closely. Other countries are watching very closely what is happening with this case. So we kindly ask that you really spread the word about December 4th and try to bring the community together to not just support with the fundraiser and provide us with those donations, but also make sure that everyone is watching closely on December 4th what is happening with this case and what are going to be the results and next steps from the case, because the case may not end there, because the Tamil genocide deniers or the Tamil community may have to reappeal. So this battle may not end at that after the verdict is announced. ஆரணன் சொன்னபடியும் ருக்ஷாக்கா சொன்னபடியும் இளையோருண்ட ஆதரவும் இப்போ வெவ்வேறு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் இருக்கிறீங்க. இங்கே உங்களோட ஆதரவும் இல்லாமல் நாங்கள் இந்த நிதியை ஆப்வியஸ்லி கலெக்ட் பண்ணியிருக்க முடியாது. ஆனால் உங்களோட கேள்விக்கு நாங்கள் இந்த இணையதளத்தினூடாக நாங்கள் வீடியோ கேம்பெயின் செய்யக்க நாங்கள் இங்கே இருக்கிற யூத் மட்டும் இல்லை, இப்போ என்சிசிடி யூத், சிடிஒய் யூத், டிஒய் யூத் மட்டும் இல்லை, வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்து எங்களுக்கு வீடியோ வந்தது. இப்போ ஜெர்மனி, ஃப்ரான்ஸ், ஜெர்மனி, நார்வே எல்லா இடத்துலையும் இருந்து எங்களுக்கு வீடியோ வந்திருக்கு. ஸோ எங்களால் நாடு தாண்டி எங்களால் அந்த மெசேஜ், அந்த பில் 104 பற்றி இருக்கிற அந்த நியூஸை கொண்டு போக முடியுமென்றால் டெக்னாலஜி வளர்ந்த அளவுக்கு நாங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் இந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். ரைட், அதைத்தான் நாங்கள் கூட பாவிக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் நாங்கள் ஒரு தமிழ் சமூகமாக எப்போதுமே நாங்கள் கனெக்டடாக இருக்கணும். நாங்கள் ஒரு கம்யூனிட்டின்றதை நாங்கள் இந்த முயற்சியினூடாக நாங்கள் நல்ல வடிவாக நிரூபிச்சிருக்கிறோம் என்று நான் நினைக்கிறேன். அத்துடன் நீங்களும் உங்களோட ஆதரவை எங்களோட சமூக இணையதளங்களை நீங்கள் ஆதரவிச்சு அதனூடாக இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பெறணும் என்றதையும் நான் இங்கே கூற விரும்புகிறேன். குறிப்பாக இந்த நிதி சேர்க்கும் முயற்சியின்
நீடிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சூழல் வந்தால் எங்களை தாண்டி வேறு இளையோர்கள் இந்த மேசையிலிருந்து உங்களுக்கு விடைகள் அளிக்க வேண்டும், இந்த முயற்சியை முன்னுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பம். எனவே அடுத்தடுத்த காலங்களில் வெவ்வேறு இளையோர்கள் தலைமைத்துவம் எடுத்து பலர் இளையோர் அமைப்புகளை தாண்டி பல அமைப்புகளுடன் வேலை செய்து இந்த முயற்சியை இன்னும் பெரிய அளவில் வழியில் கொண்டு வருவார்கள் என்று நம்புகின்றோம். நன்றி உங்களுடைய கேள்விக்கான. You guys are doing wonderful job. ஒரு ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட் என்னென்னு சொன்னால், உங்களோட கிளைகளை அடுத்தடுத்த ஊர்களிலும் உருவாக்கி அவர்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் உருவாக்கி எங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு மீடியா என்னென்னு சொன்னால், தமிழ் மீடியா எங்களோட யுத்துகளுக்கு இப்போ அமைவான மீடியா அல்ல. அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நிறைய வந்து தமிழ் பேசக்கூடிய ஆக்கள் அல்ல, தமிழ் விளங்கக்கூடிய ஆக்கள் அல்ல. ஆனபடியினால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மீடியா முறையை கையாண்டு எல்லா இளைஞர்களுக்கும் போய் அடையக்கூடிய மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்குங்க. அது அந்த இளைஞர்கள் எங்கே வாழ்கிறவர்களாக இருந்தாலும் உலகம் பூர்வாக அறியக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் அதை கொண்டு வரணுன்றது என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட். நான் நினைக்கிறேன் உண்மையில் இப்போ யூத் வந்து ஆன்லைனாக தான் இருக்கிறோம், ரைட்? எங்களோட மீடியா வந்து மோஸ்ட்லி ஆன்லைன் தான். ஸோ சோஷியல் மீடியா மட்டும் இல்லை, ஆனால் ஆன்லைன் மீடியா தான் கூட அந்த யூத்துக்கு ஒரு ரீச் இருக்குது. அதுவும் இன்டர்நேஷ்னலாக அழுத்தி சொன்ன மாதிரி அந்த இன்டர்நேஷ்னலாக ரீச் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆன்லைன் மீடியா தான் உண்மை எங்களுக்கு ரியலி ஒரு பவர்ஃபுல் டூல். CTY கனேடிய தமிழ் இளையோர் ஒன்றியம் வந்து நாங்கள் எங்களோட ஹிஸ்ட்ரி இந்த நடந்த இந்த இன அழிப்பை பற்றி எஜுகேட் பண்ணணும்னு தான் எங்களோட மெயின் கோல். ஸோ நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி இப்போ சில வருஷமாக நாங்கள் தளம்பம்ன்ற ஒரு மொபைல் ஜெனசைட் மியூசியம் ஒன்று நாங்கள் செய்கிறோம் நாங்கள். ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் ரீசர்ச் பண்ணி எங்களோட டீம் வந்து ரீசர்ச் பண்ணி அந்த ரீசர்ச்சை வந்து ஒரு டைம் லைனாக தொடக்கத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் நடக்கின்ற எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் லைனாக காட்டி அந்த எங்களோட யூத்துக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாதிரி புரிகிற மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் தான் நாங்கள் அந்த டைம்லைனே நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம். ஸோ நாங்கள் அது தொடங்கினது வந்து ஒரு மொபைல் லைக் ஆர்ட் ஒர்க் லைக் போர்ட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி அப்படி நாங்கள் எல்லோரும் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி தான் நாங்கள் தொடங்கினாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து அது வந்து ஒரு ஆன்லைன் வெர்ஷனாகவே நாங்கள் அதை மாற்றிட்டோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் ஃபிசிக்கலாகவும் செய்கிறனாங்க, ஆனால் ஆன்லைனில் அது இப்போ ரெடிலி அவைலபிள். எந்த யூத் ஆடு பார்க்குறதாலும் அது tamilmuseum.com அதில் வந்து வெரி கிளியராக வெரி டிஃபைன்டாக இருக்குது. ஸோ அது நீங்கள் தொடக்கத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு இயரும் நடந்த மேஜர் இவெண்ட்ஸ் இப்போ கூட நடந்து கொண்டு இருக்கிற இவெண்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையும் அந்த வெப்சைட்டில் பார்த்து புரிஞ்சு கொள்ளலாம். ஸோ எங்களோட கோல் வந்து அந்த எஜுகேஷன் தான். ஸோ இப்படி நாங்கள் இந்த டவுன் ஹால்லேருந்து இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் செய்கிறது உண்டு. ஆனால் அதோடு சேர்த்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வேறு யூத் வேறு கம்யூனிட்டிஸ் வந்து எங்களோட வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். ஆனால் அவையில் வந்து இந்த எஜுகேஷன் இல்லைன்னா அவையில் வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம். அவைகளுக்கு அந்த என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும். ஸோ அதான் நாங்கள் லைக் CTY ATY எல்லாம் எங்களோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே அந்த எஜுகேஷனை நோக்கி தான் நாங்கள் போய் கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஆனால் நாங்கள் இந்த ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இன்னும் வேறு இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பார்த்து எடுப்போம் இப்படி இந்த எஜுகேஷனுக்கு நோக்கி போன மாதிரி தான். ஸோ அதான் எங்களோட மெயின் கோல் இந்த ஃப்யூச்சருக்கு. இன்னும் ஒரு விடயத்தை மட்டும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் இளையோர்களுக்கான ஒரு மீடியாண்டு. ஸோ அதற்குரிய ஒரு பெரிய உதாரணம் கனடா தமிழ் இளையோர் அமைப்பு. கனடா தமிழ் இளையோர் அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்தே தங்களுக்கென்று ஒரு மீடியா, அதாவது TYO மீடியா என்று ஆரம்பித்து எந்த நிகழ்வாக இருக்கலாம், நமது தமிழ் சமூகத்தில் நடக்கின்ற எந்த நிகழ்வாக இருக்கலாம், அதை இளையோர்களிடம் கொண்டு செல்லும் பொறுப்பை எடுத்து அவர்கள் அதை வெற்றிகரமாக பல வருடங்களாக செய்து வருகின்றார்கள். அதை தமிழில் மட்டுமில்லாமல் ஆங்கிலத்திலும் அதை செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள். காணொளிகள் மூலம் மற்றது வெவ்வேறு தளங்கள் மூலம் அந்த கனடா தமிழ் இளையோர் அமைப்பு அதனை மிகவும் சிறப்பான முறையில் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக இந்த நிதி சேர்க்கும் முயற்சியில் அவர்கள் ஒரு பெரிய தூணாகவே இருந்திருக்கின்றார் என்று கூற வேண்டும். எந்த அமைப்பை நாங்கள் நாடினாலும், எந்த நிகழ்வில் நாங்கள் இந்த நிதி சேர்ப்பு பற்றி பேசினாலும் அந்த TYOவில் இருக்கும் அந்த மீடியா நபர்கள் வந்து காணொளி எடுப்பதாக இருக்கலாம், அதை பற்றி ஒரு விடயத்தை எழுதுவதாக இருக்கலாம், அதில் ஒரு பெரிய பங்கை வகித்திருக்கின்றார்கள். இன்னும் அவர்களுடைய, அதாவது நாங்கள் கூறுவோம் the reach of the media
needs to grow. So even though we have the platform through our youth organizations, I think we need to build that and involve more people to access the media platform. So I think there's definitely opportunity to grow, and we will definitely seriously take your advice and guidance to make sure that we can grow apart from TUI Media, other media channels through other organizations, and how we can mobilize and connect the youth further. Thank you. முதல் நடந்த வழக்கும் இப்போ நடக்கிற வழக்கும் ஒரு சின்ன அறிவூட்டல் தந்தால் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நான் அறிந்த வரையில் முதல் தரம் ஒரு 3 விதமான வழக்கை போட்டவர்கள் என்றும் அது நிராகரிக்கப்பட்டது. இப்போ அதே 3 விதமான வழக்கையும் திரும்பவும் மேன்முறையீடு செய்திருக்கிறார்கள். அதுக்கு மேலதிகமாக எதையும் செய்திருக்கிறார்கள் என்று ஒரு சிறு அறிவூட்டலை தந்தால் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன வழக்கு, அவை என்ன போட்டிருக்கணுமன்றது. வழக்குன்னா எல்லாரும் சொல்லினோம் ஒழிய வழக்குகள் என்ன இருக்குன்றது ஒருத்தருக்கும் பெருசாக தெரியாது. ஸோ அது இருந்தால் இப்போ சில இடங்களில் சில ஆர்டிக்கல் அதில் வரையக்கல நாங்கள் அதுக்கு கேள்வி பதில் போடியக்கல சாமானியர்களுக்கும் அதை எதிர்த்து பதிவிடலை செய்கிறதுக்கு இலவாக இருக்கும். என்ன வழக்குன்றது என்ன எதிர்வாதம் வைத்தவை அந்த 3 முதல் போட்டது, அதுக்கு மேலதிகமாக என்ன போட்டிருக்கணும் என்றதை பற்றி ஒரு சின்ன அறிவூட்டல் தந்தால் நல்லா இருக்கும். எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ணா உங்களுடைய கேள்விக்கு. முதல் வழக்கு 2022 அதற்கான தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அந்த வழக்கின் போது அந்த தமிழின அழிப்பு மறுப்பாளர்கள் அந்த வழக்கை போடும் பொழுது அதை Ontario பாராளுமன்றத்துக்கு மேல் the case was filed against the Ontario government saying that Bill 104 was not constitutional. அதாவது மசோதா 104க்கு எதிராக அரசியல் அமைப்பு சவால் ஒன்றை அவர்கள் தொடுத்திருந்தார்கள் முதல் வழக்கில். அந்த வழக்கில் தமிழின அழிப்பு மறுப்பாளர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக ஒன்டாரியோ பாராளுமன்றம் வாதிட்டிருந்தார்கள். அதில் கனடிய சமூகமாக இடையீட்டாளர்களாக அந்த வழக்கில் இந்த 3 அமைப்புகள் கனடிய தமிழர் தேசிய அவை, கனடிய தமிழ் இளையோர் ஒன்றியம் மற்றும் கனடா தமிழ் கல்லூரி அதில் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கை வகித்திருந்தார்கள். அதற்குரிய தீர்ப்பு ஜூன் மாதம் 28 2022 வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த இரண்டாவது வழக்கு என்னவென்றால் வழங்கப்பட்ட வழக்கை மேல்முறையீடு செய்வதற்கான ஒரு வழக்காக இருக்கின்றது. எனவே இது மசோதா 104க்கு எதிரான வழக்கை அந்த வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புக்கான மேல்முறையீடு தான். முதல் வழக்கு நடந்தது உயர்நீதிமன்றத்தில், இந்த வழக்கு நடக்கப் போவது மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் என்று கூறுவார்கள். ஒன்டாரியோவில் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் தான் இந்த வழக்கு நடைபெறவிருக்கின்றது. So the first case was filed mentioning that Bill 104 is not constitutional. However, the Tamil genocide deniers, based on the verdict that was provided on June 28th, 2022, have now appealed that decision, the verdict that was provided by the judge on June 28th. So this case is happening at the Ontario Court of Appeal. In comparison to the first case, which was at the Ontario Superior Court, this one is happening at the Ontario Court of Appeal. So that's the difference. The verdict is now being challenged once again at the Ontario Court of Appeal. So that's the main difference between the two cases. I hope that answers your question. மீண்டும் ஒரு முறை நான் சுபாஷ். இந்த வழக்கு நடைபெறுகின்ற பொழுது அங்கே பிரசன்னமாக கூடிய அமைப்புகளாகணும் அல்லது பொதுமக்கள் அல்லது இளையோர் என்பது மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றதா அல்லது அதற்கான இட ஒதுக்கீடு என்பது செய்யப்பட்டிருக்கின்றது? இப்போ மோரல் சப்போர்ட்ன்றது அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கும் இது நடக்கைக்குள்ள. அதுக்கான ஒரு ஏற்பாடு இருந்தால் அதை ஒரு தெளிவுபடுத்தவும். மற்றது நீங்கள் இளையோர் உங்களுக்கு தெரியும் இளையோட்ட பிளாட்ஃபார்ம் என்றது நீங்கள் அந்த யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும், எங்களுடைய தமிழ் அமைப்புகள் இளையோர் அமைப்புகள் நிறையவே இருக்கணும், யூனிவர்சிட்டி மட்டம் காலேஜில் எல்லாம் இருக்கணும். அதையும் தாண்டி இளையோர் பாவிக்கின்ற பொது தளம் ஒன்று இருக்குது. அதாவது தற்போதைய சோஷியல் மீடியா, எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டாகிராம், டிக்டாக், அந்த இடத்துக்களால் இது அன்றைய தினம் சரி அந்த வீக்கில் அவர்களை போய் அதாவது எங்களோட கம்யூனிட்டியை மட்டும் இல்லாமல் பொது கம்யூனிட்டியை ரீச் அவுட் பண்ணிக்கல அங்கே இருக்கிற வரக்கூடிய எங்களோட சப்போர்ட்டையும்
பாருங்கள். ஆனால் இப்போ கரண்ட்லியாக நடக்கிற சூழ்நிலை வந்து சப்போர்ட்டையும் தரும். அதாவது உலகில் நடந்து கொண்டிருக்கிற தற்போதைய சூழ்நிலை எங்களுக்கு ஆதரவையும் தெரியும், அதே நேரத்தில் எதிர்ப்பையும் தர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. அதை கவனமாக ஆராய்ந்து பொது வழித்தளத்தில் நீங்கள் கொண்டு போய் நான் தமிழ்ஸில் இந்த சப்போர்ட்டை நீங்கள் வேண்டியக்கில் இந்த இப்போ கரண்ட் சிச்சுவேஷன் வந்து ரியலி சேம் எங்களுக்கு நடந்த அதே இது உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்குது கண் முன்னால். அது எவ்வளோ தூரம் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குமன்றதை அலசி ஆராய்ஞ்சு அதுக்குரிய பாத்தியம் எடுத்தீங்க என்றால் எங்களுக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கு. நன்றி. நன்றி நன்றி அண்ணா உங்களுடைய கேள்விக்கு. முதல் கேள்விக்கு நான் பதில் கூறலாம். மற்றது இரண்டாவது கேள்விக்கு இளையோர்கள் தங்கள் வேலை திட்டங்களை பற்றி உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டால் அது அறிவூட்டுவதாகவும் இருக்கும், உங்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்குவதாகவும் இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். முதலாவது கேள்வி வந்து டிசம்பர் 4 நடக்க போகும் அந்த விசாரணையில் கலந்து கொள்ளலாம், எங்களுடைய தமிழ் சமூகத்தில் இருந்து எத்தனை பேர் கலந்து கொள்ளலாம், அதை எப்படி பார்க்கலாம் என்ற கேள்வி பலரிடம் இருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த வேலை திட்டத்தில் கலந்து கொண்டு எங்களுடன் வேலை செய்த பலர் இந்த கேள்வி எங்களிடம் கேட்டிருக்கின்றார்கள். எங்களுக்கும் மிகவும் விருப்பம், எங்களுடைய தமிழ் சமூகத்தின் பல பிரதிநிதிகள் இந்த டிசம்பர் 4 அன்று இந்த வழக்கை இந்த விசாரணையை போய் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய அவா எங்களுடைய சமூகத்தில் கண்டிப்பாக இருக்குது. அது கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகின்றோம். ஆனால் அதற்குரிய விவரங்கள் இன்னும் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படவில்லை. குறிப்பாக எத்தனை பேர் அந்த வழக்கின் போது அங்கே சமூகம் அளிக்கலாம், மற்றும்படி ஊடகங்கள் அங்கே செல்லலாமா என்று பல கேள்விகள் இன்னும் பல கேள்விகளுக்கு இன்னும் எங்களுக்கு விடை தரப்படவில்லை. Once we have the answers to these questions about how many people can attend, how many people can participate or view the case in person, we will definitely be able to share that information. We are also looking to see if there's a virtual option. So இணையதளத்தின் மூலம் குறிப்பாக ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம் மூலம் போன வழக்கின் பொழுது எல்லோரும் கோவிட் காலகட்டம் என்றபடியால் எல்லோரும் அந்த வாய்ப்புங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்பொழுது டிசம்பர் 4 எப்படி அது அமைய போன்றது என்பதற்கான ஒரு விவரம் இன்னும் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படவில்லை. ஆனால் கண்டிப்பாக அது வந்து நேரடியாகத்தான் அதை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஸ்கட் ஹாலில் நடைபெற உள்ளது. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த விவரங்கள் வரும் பொழுது அதை ஊடகங்கள் ஊடாக மற்றது எங்களுடைய அமைப்புகள் ஊடாக எல்லோரிடமும் பகிர்ந்து கொள்வோம் என்று கூற விரும்புகின்றோம். இதை தாண்டி இன்னும் அந்த வழக்கிற்கு இன்னும் 3 கிழமைகள் ஏறத்தாழ 3 கிழமைகள் தான் இருக்கின்றது. எனவே இங்கே வந்திருக்கும் ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் குறிப்பாக வானொலிகள், தொலைக்காட்சிகள், இணையத்தில் பல ஊடகங்களை நேரடியாக கொண்டு போகும் நபர்கள், மற்றது வெவ்வேறு ஊடக தளங்கள் இங்கே சமூகம் அளித்திருக்கின்றார்கள். எனவே இவ்வளவு ஊடகங்களும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இந்த டிசம்பர் 4 பற்றிய அந்த வழக்கை வெளியில் கொண்டு போய் எங்களுடைய தமிழ் சமூகத்துக்கு அதை அறிய தர வேண்டும். ஒவ்வொரு தமிழ் நபரும் இந்த வழக்கை பற்றி அறிவதே எங்களுடைய உண்மையான வெற்றி என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். This does not stop with just the fundraising. I think it is very important that every Tamil person is aware as much as we can. We take this as a challenge to bring it forward to every single Tamil person to know that there's a very important case happening on December 4th and that everyone should be paying attention and supporting us morally during the time of this case. In terms of the unitedness of Tamil students and Tamil community, like some Tamil youth throughout Ontario, inga irukindra niraya Tamil மாணவர்கள் and TSA, so Tamil student associations, are very interconnected and united currently, especially in terms of in the Bill 104 ஃபண்ட்ரைசருக்கு நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து தான் நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறாங்க. For example, the videos and the video campaign and a lot of informational posts are created by the youth together and in fact posted together, and it's created like a campaign and awareness that we all unite together. And this is something that is something we've continued to do, whether it be Bill 104 or other educational
or important dates that happen in terms of Tamil education, Tamil genocide, distortion, and denial. And this is something we'll continue to do. I think, and especially in terms of the case, there were a lot of questions that even Rukshaka mentioned that once we get more answers to, we would be able to release more publicly. And once we do get information as such, definitely we would create more marketing material or promotion, like posters that we would be able to collaboratively post. And நாங்க எல்லாரும் ஒன்றிணைத்து அதை சேர்த்து போஸ்ட் பண்ணிக்க இன்னும் நிறைய பேர் பார்ப்பினோம். And அந்த ஒரு unity இப்போ இருக்கின்றது, like எங்களுக்கு amongst all the youth we have unity, and we're all working together to ensure that not only do we continue to educate, but we learn. And yeah, so to continue to educate and defeat Tamil genocide, denial and distortion. And in the Bill 104 case வந்து நாங்கள் இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு பாஸ் பண்ணின பில்லை தான் நாங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ எங்களோட கோல் இது வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்பை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு தான் நாங்கள் இந்த டிஃபென்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ. ஆனால் இது முடிஞ்சாலும், இது இந்த வெர்டிக்ட் எங்களோட பக்கமாக வந்தாலும், இதை தாண்டி எங்களுக்கு இன்னும் மேலும் மேலும் வேலை செய்ய இருக்குது. நாங்கள் முதல் சொன்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஜுகேட் பண்ணுறது, யூத் எஜுகேட் பண்ணுறது. ஆனால் அதை விட எங்களுக்கு ஒரு அரசியல் ரீதியாக ஒரு தீர்வும் தேவை, ரைட், ஒரு சொல்யூஷன் தேவை. ஸோ நாங்கள் அதுக்கும் இனி லைக் ஃப்யூச்சரில் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ எங்களோட சோஷியல் மீடியா ப்ரெசன்ஸ் அதெல்லாம் நிச்சயமாக இருக்கும் இந்த Bill 104 கவரேஜுக்கு. ஆனால் அதையும் தாண்டி நாங்கள் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் பிளான்ஸ் வச்சுருக்கிறோம் எங்களோட இளையோரை வந்து கொண்டு வரக்கு அண்ட் எஜுகேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நிச்சயமாக நீங்கள் கூறின மாதிரி எங்களோட மீடியா என்ற அந்த பக்கம் வந்து டிவாயோ மட்டும் இல்லை, ஆனால் சிடிவாயில் கூட நாங்கள் இப்போ புதுசாக ஒரு மீடியா ஒரு விங் ஒன்று தொடங்கி இருக்கிறோம். ஸோ இதான் நினைக்கிறேன் எங்களோட ஃப்யூச்சர். அந்த சோஷியல் மீடியாவை வந்து நாங்கள் ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூலாக நாங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். அது இந்த Bill 104க்கு மட்டும் இல்லை, ஆனால் இதை தாண்டி நாங்கள் செய்ய போகிற ஃப்யூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஃப்யூச்சர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் டெஃபினட்டாக எல்லாருக்கும் கொண்டு சேர்ப்போம்ன்றதை கூற வேண்டும் என்று தான் நினைக்கிறேன். நன்றி உங்களுடைய கேள்விக்கு. நன்றி. என்னையும் இதிலே பேச என்னுடைய கருத்தை தெரிவிப்பதற்கு அனுமதித்தமைக்காக நன்றிகள். இது எனக்கு கேள்வி இல்லை, என்னுடைய கருத்துக்களைத்தான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். நீங்கள் இளைஞர்கள் எடுத்துக்கொண்ட இந்த முயற்சி பாராட்டுக்குரியது. நாங்கள் இதுவரை காலமும் செய்து கொண்டிருந்தது குண்டு சட்டிக்குள் குதிரையோடுவதை போன்று தெரிந்த எங்களுக்குள்ளேயே நாங்கள் கதைத்து கொண்டிருந்தது. அதையும் மீறி இங்கே இருக்கின்ற உங்களிலே பெரும்பாலானவர்கள் இங்கேதான் பிறந்திருப்பீர்கள். ஏனென்றால் எங்களுடைய இந்த சரித்திரத்திலே இங்கே பார்த்திருந்தால் இவர்களுக்கு அந்த மண் தெரியாது. நாங்கள் அங்கே நேரடியாக இராணுவத்தின் முன்னால் கைது செய்யப்பட்டோம். அங்கே எங்கள் முன்னால் எத்தனையோ பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டு ரத்தம் ஓடிக்கொண்டிருந்ததை கூட நேரே கண்ணாலே பார்த்தோம். ஆகவே எங்களுக்கு தமிழிலே இங்கே கதைத்து பிரயோசனம் இல்லை. ஆகவே அடுத்த தலைமுறைக்கும் இங்கே பிறக்கின்ற தமிழ் குழந்தைகளுக்கும் அதே நேரத்திலே மற்றிய இனத்தவர்களுக்கும் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட அவலங்களை வெளியே எடுத்து கொணர்வதன் மூலமாகத்தான் எங்கள் இலக்கை வெளிநாடுகளிலிருந்து எங்கள் மக்களுக்காக நாங்கள் இங்கே சாதித்து காட்ட முடியும். உதாரணத்திற்கு நான் சொல்கிறேன், இங்கே ஆரம்பித்தது தைத்தியங்களை எடுத்துக்கொள்வோம். தைத்தியங்கள் ஒரு மாநகர சபையிலிருந்து ஆரம்பித்து மாகாண சபையிலிருந்து மத்திய அரசுகளாக அனைவரும் அங்கீகரித்து இன்று தை மாதத்தை அப்படியே அங்கீகரிக்கின்ற ஒரு நிலைக்கு கொண்டு சென்றது மட்டுமில்லாமல் கடல் கடந்து மற்ற நாடுகளிலும் இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளிலும் அந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்க அவர்கள் தலைப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு இந்த கெனடிய தமிழ் மக்கள் முன் உதாரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள். அதே போன்றுதான் இங்கே இந்த தமிழ் இன அழிப்பு என்பதை இங்கே சட்டமாக கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் இதுவரை காலமும் என்ன செய்தோம்? சென்று இங்கே இருக்கின்ற பெரும்பான்மையின வெள்ளை இனத்தவர்கள் எம்பிக்களிடம் சென்று கெஞ்சிக் கொண்டிருந்தோம். அதன் பிறகு இப்பொழுது நாங்கள் அந்த உணர்வுகளை அவற்றை எங்கள் கையிலேயே எடுத்துக்கொண்டு நம்மவர்களை சட்டசபைக்கு அனுப்பிய காரணத்தினால் தான் இந்த Bill 104 வந்திருக்கிறது.
இல்லாவிட்டால் இந்த பில் 104 என்பது இன்றும் எட்டாக்கனியாகத்தான் இருந்திருக்கும், அது நடைபெற்றிருக்க முடியாது. ஆகவே நாங்கள் வளர்ந்தது மட்டுமல்லாமல் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டதன் காரணமாகத்தான் நம்மவர்களை சட்டசபை உறுப்பினர்களாக அனுப்பியதன் காரணமாக அந்த இளைஞர் அங்கே நின்று இந்த சட்ட மூலத்தை கொண்டு வந்து பாஸ் பண்ணி இருக்கிறார். ஒரு குழந்தையை நாங்கள் பிரசவித்திருக்கிறோம், ஆனால் பிறந்த வீட்டிற்குள்ளேயே அந்த குழந்தையை கொல்ல சதி நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அழிக்க சதி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த சதியை முறியடிக்க ஏற்கனவே வந்த தலைமுறையினருக்கு ஆங்கிலம் சில வேளைகளில் பேசுவதற்கு அல்லது அதை தங்களுடைய அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்துவதற்கு தடையாக இருக்கலாம். அது உங்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு அந்த தடை எதுவும் இல்லை. அதனால் அதை ஒரு ஆயுதமாக எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் முன் வந்திருக்கிறீர்களே, உங்களுக்கு எங்கள் பாராட்டுக்கள். அதே நேரத்திலே உங்களுடைய இந்த முயற்சி வெற்றி பெற ஊடகம் சார்பிலே நான் மற்ற ஊடகங்களும் முக்கியமாக கை கொடுக்கும். நான் முழுமையாக உங்களுக்கு கை கொடுப்பேன். எந்த நேரத்தில் அழைத்தாலும் வருவேன். இன்று கூட இன்னும் ஒரு நிகழ்வு இருந்தது, நான் மோகனுக்கு சொல்லி இருந்தேன் நான் இது ஒரு முக்கியமான விடயம் என்பதால் அதனை விட்டு இங்கே வந்திருக்கிறேன் என்று. உங்களுடைய இந்த உணர்வுக்கு இதே மாதிரி, ஏனென்றால் நீங்கள் எடுக்கின்ற இந்த வருகின்ற அத்தனை சதிகளையும் முறியடித்து இந்த எங்களுக்கு நடந்தது இன அழிப்புத்தான் என்பதனை மற்ற நாடுகளில் உள்ளவர்களுக்கும் எடுத்து கூற வேண்டும். பாருங்கள், இன்று நாங்கள் இதை எடுத்துக்கொண்டதும் முதல் இன அழிப்பு என்பதை பற்றி யாருமே கதைக்க முன்வரவில்லை. அதுவும் இந்த இப்படி மாநகர சபை மட்டத்திலே இருந்து புறப்பட்டு இன்று மத்திய அரசுகளாக இன்று அடுத்ததாக பிரதமராக வரக்கூடியவர் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ஒருவரே இன்று எங்களுடைய தமிழ் மேடைகளிலே வந்து அங்கே நடந்தது இன அழிப்புத்தான், அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எங்கள் முன்னால் வந்து சொல்கிறார் என்றால் நாங்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருப்பதுதான் காரணம். அப்படிப்பட்ட விடயத்திற்கு அதை உங்களை போன்ற இளைஞர்கள் எடுத்துச் சென்று அவர்களுக்கு தெரிந்த ஆங்கிலத்திலே இங்கே அந்த ஆங்கிலத்திலே தெரிவித்த காரணத்தினால்தான் அவர்கள் முன் வந்திருக்கிறார்கள், எங்களுடைய பலத்தையும் உணர்ந்து. ஆகவே உங்கள் பணி தொடரட்டும், எங்கள் கை உயரட்டும். எங்களுடைய இந்த முயற்சிகள் வெற்றி பெற வாழ்த்திக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். மிக்க நன்றி கிருஷ்ணலிங்கம் ஐயா. குறிப்பாக அது ஊடகத்தின் பலம் என்னவென்று உணர்ந்து குறிப்பாக இன்றைய கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு நேரடியாக இங்கு வராதவர்களுக்கும் இந்த செய்தியை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள். இதை தாண்டி இதை வெவ்வேறு தளங்களில் குறிப்பாக இணையதளத்தில் மட்டுமல்லாமல் பல தளங்களிலும் இந்த செய்தியை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கின்றோம். நீங்கள் கூறியது போன்று இங்கே இந்த மேசையில் இருக்கும் அனைத்து இளையோர்களும் இங்கே கனடிய மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்த குழந்தைகள். எனவே இவர்கள் நீங்கள் சொன்னது போன்று மொழி அவர்களுக்கு ஒரு தடையாக இருக்காது. ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக ஒரு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இந்த வேலையை எங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்து இந்த வேலை திட்டத்தில் ஒரு மிகவும் ஒரு முக்கியமான பங்கை வகித்திருக்கின்றார்கள். அவரை போன்று இன்னும் 100 பேர் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அவரை ஒரு முன்மாதிரியாக இந்த சமூகத்தில் இருந்து பல இளையோர்கள் அரசியலாக இருக்கலாம், விளையாட்டுத்துறையாக இருக்கலாம், கலையாக இருக்கலாம், வெவ்வேறு துறைகளில் நமது தமிழ் இளையோர்கள் தங்களுக்குரிய அந்த திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வந்தால்தான் இப்படியான தமிழின அழிப்பு நினைவு நாள், தமிழின அழிப்பு அறிவூட்டல் வார சட்டம் போன்ற பல விடயங்களை எங்களால் சாதிக்க முடியும். ஏனென்றால் இது தமிழர்கள் இடையே மட்டும் நிற்கக்கூடாத ஒரு விடயம். இன்று ஒன்றாரியோ மாகாணத்தில் இது நிறைவேற்றப்பட்டு இப்போது அதை பாதுகாக்கும் நிலையில் வந்திருக்கின்றோம். ஆனால் இது வெவ்வேறு மாகாணங்களில் இதை பாதுகாப்பதை தாண்டி வெவ்வேறு மாகாணங்களில் இதுக்குரிய ஆரம்ப புள்ளியை நாங்கள் நாட்ட வேண்டும். அதை முன்னுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். அதற்கு இன்னும் இளையோர்கள் எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றார்கள். இதை தாண்டி உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் இங்கே வந்திருக்கின்றவர்களுக்கு நாங்கள் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய செய்தி, உங்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற இளையோர்களை அவர்களை ஊக்குவித்து அவர்கள்
இது இப்படியான முயற்சியில் எங்களுடன் இணைத்தால் தான் வெவ்வேறு குறிப்பாக தமிழ் இளையோர் அமைப்பு, கனடிய தமிழ் இளையோர் ஒன்றியம் பல வேலை திட்டங்களை இளையோர்களுக்காக செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள். எனவே அவர்களையும் உள்வாங்கி பல இளையோர்களை வெளியில் இருக்கின்ற இளையோர்களை உள்வாங்கினால்தான் இது இன்னும் ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்ல முடியும். So all the youth who are listening today, we have a very, very humble request that, it doesn't have to be, only in one area, whether it's politics, whether it's arts, whether it's businesses. We have so many talented youth who are going to be future stars of tomorrow. So not just within the Tamil community, but also within the non-Tamil community. So only when we get that recognition, things like Bill 104 will be possible in the future. So we ask all our youth leaders to come forward and join us, and we all would like to work together as Tamil youth leaders for the future. Thank you. And also to the youth, it's not just about Bill 104. Like I mentioned earlier, there is a lot of initiatives that we want to take in the future, whether, like Ruksha said, that's in arts, athletics, education, whatever it is, human rights. We need support from all of you for everything. So we humbly request that you get started now. It doesn't have to be, after the verdict of Bill 104. It doesn't have to be a year from now. It can be today. Whether it's with TYO, CTYA, even NCCT. It can be with any organization. But we ask you to get started and get involved, and build yourself up as leaders so that in the future, when more opportunities arise for us to need your support or for us to need your hard work, you'll be better equipped to handle that in the future. And that's something that's very, very important. A lot of us here at this table have been part of our organizations for very long periods of time. But that doesn't mean, that's a prerequisite. You can be brand new and you can be very, very good at what you do. So we kindly ask that, you don't wait. Don't wait for something to get you to that point. Just start today, contact us, get involved, and we will find ways to utilize your skills and develop you as leaders. Thank you. I just want to mention one thing as a youth myself. I do want to take the time to thank all the older individuals and adults for continuing to push us and being there for us as support systems. I do think a big part of youth getting involved and youth being involved in everything is having you guys to answer questions or being able to be there for us in terms of resources or anything. So I do have to thank each and every individual in this room today, and a big round of applause to everyone here today as well, because thank you, because without your continuous support, we definitely need your continuous support as youth to continue growing, educating, and to continue fighting for justice. Thank you, Anuj. So many elders have allowed the youth to take the front seat here today and lead this initiative. So we hope that this trend continues in the future, and there's other youth who are representing these organizations in the future. And I'd also like to share, during the time of 2009, some of us spent more times on the streets than in schools. Some of us were only a few years old. So, there is multiple generations actually, participating in this initiative and taking part in this initiative. So in the future, some of them who are born after 2009 or, even in the last couple of years will have no idea about what happened in 2009. So it is our collective responsibility, not just as the youth, but also, teachers, parents, to talk about this more and more. And I think it starts with education. So having Bill 104 is one thing, but bringing it into the school boards with the advocacy of us all, whether it's through trustees, whether it's through teachers. We have so many school boards. There's a Toronto District School Board, Peel District School Board, York Regional District School Board, Durham. There's so many in all these cities. So, it doesn't just stop in one place. We have to expand our network, and we can't do it just alone. We need more strength, is what we're saying. So the more strength and support you can provide in various ways would be much appreciated as we continue this journey. Thank you. அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம்.
உங்களுடைய முயற்சியை பாராட்டுகிறேன். உங்களை போன்ற இளைஞர்கள் இன்னும் அதிக அளவில் சேர வேண்டும். எமது இனத்தை அழித்ததற்கு நாங்கள் எடுக்கின்ற முயற்சி இங்கு மட்டுமல்ல, உலக நாடுகளில் உள்ள அனைத்து 8 கோடி தமிழர்களும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் நான் முன்வைக்கின்றேன். எப்போது நாங்கள் இளம்பராயத்தில் மாணவர்களாக அங்கு கொதித்தோமோ அதுபோன்று இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து இளையோர்களும் ஒன்று சேர வேண்டும். அந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் எடுக்கின்ற இந்த முயற்சியில் இதுவரை இடம்பெற்ற வழக்கு, இதுவரை நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற வழக்குக்கு செலவினங்கள் நிச்சயம் ஏற்பட்டிருக்கும். அதை பற்றி நான் இங்கு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இதுவரையில் ஏற்பட்ட செலவினங்களும் இனிமேல் ஏற்பட போகின்ற செலவினங்களையும் கூறினால் நல்லம். ஏனென்றால் இன்னும் எத்தனையோ பேர் உதவி செய்ய காத்திருக்கின்றார்கள். கண்டிப்பாக நன்றி சிவமோகனன் உங்களுடைய கேள்விக்கு. நாங்கள் இந்த கூட்டத்தில் ஆரம்பத்தில் கூறியது போன்று இந்த வழக்கிற்கான செலவுக்கு நிதி சேர்க்கும் முயற்சியில் மார்ச் 25 இந்த வேலை திட்டத்தை ஆரம்பித்திருந்தோம். முதல் வழக்கில் எங்களுடைய மொத்த செலவானது $46,000. அந்த $41,000 இரண்டாவது வழக்குடைய செலவு இன்னும் எங்களுக்கு அறியத்தரவில்லை வழக்கறிஞர்கள். அது அந்த வழக்கு முடிந்த பின்புதான் அதற்குரிய விவரங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும். எனவே முதல் வழக்குடைய செலவுக்கு நிகராக இரண்டாவது வழக்கு அமையும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் தான் நாங்கள் 1 லட்சத்தை எங்களுடைய இலக்காக வைத்திருந்தோம். ஆனால் அந்த 1 லட்ச இலக்கை அடைந்துள்ளோம். ஆனால் இதற்கு மேலதிகமான நிதி தேவைப்பட்டால் இந்த நிதி சேர்ப்பு நீடிக்கப்படும் என்பதையும் நாங்கள் இந்நேரத்தில் அறிய தருகின்றோம். அது நீடித்தால் மீண்டும் எங்களுடைய கனடிய தமிழ் சமூகம், எங்களுடைய அனைத்துலக சமூகம் தமிழ் சமூகத்தை தான் நாட வேண்டும். எனவே அந்த நேரத்திலும் நீங்கள் எங்களுடன் கண்டிப்பாக உறுதுணையாக இருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றோம். ஆனால் அடுத்த வேலை திட்டம் கண்டிப்பாக எங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் இந்த டிசம்பர் 4 நடக்கப்போகும் இந்த வழக்கு விசாரணையில் எங்கள் அனைவருக்கும் அந்த விழிப்புணர்வு ஏற்பட வேண்டும். தமிழர்களாகிய நாங்கள் அந்த வழக்கை நுணுக்கமாக கவனித்து அதற்குரிய தீர்ப்பு வழங்கப்படும் வரை, அந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட பின்னரும் அடுத்த நிலைப்பாடு என்னவென்று நாங்கள் அறிந்து ஒரு தமிழ் சமூகமாக ஒன்றுபட்டு தொடர்ந்தும் நிற்க வேண்டும் என்று வேண்டி நிற்கின்றோம். நன்றி. நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கேள்வியை சரியாக விளங்கி கொண்டிருந்தால், நீங்கள் கேட்டிருந்தீர்கள் இப்போ இந்த தமிழின அழிப்பு அறிவூட்டல் வாரம் போன்ற ஒரு வேலை திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஒரு கேள்வியாக எங்களுடைய சமூகத்திடம் கொண்டு சேர்த்து, குறிப்பாக சர்வே வடிவத்தில் அதை எங்களுடைய மக்களிடம் கொண்டு சேர்ந்தால் ஒரு மேலதிகமான ஆதரவு எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருந்தீர்கள். கண்டிப்பாக இது இந்த கருத்தை நாங்கள் உள்வாங்கி அடுத்தடுத்த கட்டத்தில், குறிப்பாக இது ஒன்றாரியோ மாகாணத்தில் இது சட்டமாக்கப்பட்டிருக்குது. அடுத்தடுத்த மாகாணங்கள் அல்லது நாடுகளில், கனடாவில் மட்டுமில்லாமல் மற்ற நாடுகளில் இதை செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக இன்னும் அதற்குரிய பலம் சேர்க்கப்படும். எனவே தமிழின அழிப்பை அறிவூட்டுவது என்பது அதன் முக்கியத்துவம் நிச்சயமாக இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் அதை உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் என்றபடியாத்தான் இங்கு சமூகம் அளித்திருக்கின்றீர்கள். ஆனால் இதை தாண்டி மற்றவர்களிடம் இது கண்டிப்பாக போக வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் மேலும் மேலும் இதை தாண்டி அடுத்த முறை ஒரு மசோதா இல்லாட்டி ஒரு சட்டம் வரும் பொழுது இதை விட வித்தியாசமாக இருக்கலாம். சில வேளைகளில் the next bill that comes out about Tamil genocide or the next law that comes out about Tamil genocide may look more stronger or powerful potentially in other provinces or other countries. So this is the first law. So we're battling something legally right now, which is the first. So if this ever happens, like you said, we will definitely take that into consideration, go and potentially try to go to the public, get their feedback in terms of, their support for an initiative like this moving forward. Thank you. இன்றைய கேள்வி பதில் நேரத்தை இத்துடன் நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கின்றோம். So we will now be concluding today's community town hall meeting. As mentioned,
We all have a collective responsibility to support and defend Bill 104, Tamil Genocide Education Week Act. It is extremely integral that we maximize our efforts collectively to continue to stay engaged and provide that ongoing support for all efforts to combat Tamil genocide denial and distortion. As mentioned, the hearing for this appeal will be taking place at the Court of Appeal of Ontario on December 4th, 2023. We request all your moral support for the hearing of the appeal and ask that we as Tamil people create awareness and stay engaged, most importantly regarding this case. ஒன்டாரியோ உயர்நீதிமன்றத்தால் ஜூன் 28, 2022 மசோதா 104 உறுதிப்படுத்தி வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழின அழிப்பு மறுப்பாளர்கள் செய்திருந்த மேல்முறையீட்டுக்கான விசாரணை எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி ஒன்டாரியோ மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற உள்ளது. தமிழின அழிப்பு மறுப்பாளர்கள் மசோதா 104க்கு குறிவைத்து அதை இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்று மீண்டும் மீண்டும் முயற்சிப்பது அவர்கள் தமிழின அழிப்பால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மௌனமாக்குவதற்கு முனைப்போடு செயல்படுகின்றார்கள் என்பதனை நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது. எனவே தமிழ் மக்கள் ஒன்றுபட்டு நின்று நமது முயற்சிகளை ஒருங்கிணைப்பு செய்து இந்த தமிழின அழிப்பு மறுத்தலையும் திரிபுபடுத்தலையும் எதிர்க்கும் செயற்பாடுகளில் தம்மை முழுமையாக இணைத்திருக்க வேண்டும். இங்கிருந்து செல்லும் பொழுது உங்கள் அனைவரிடம் ஒரு முக்கிய பொறுப்பு இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் அறிந்து சென்றீர்கள் என்றாலே அது உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வெற்றி என்று நாங்கள் கருதுவோம். இந்த டிசம்பர் 4 நடக்கவிருக்கும் இந்த வழக்கு விசாரணையை நீங்கள் உங்கள் குடும்பங்கள் இருக்கின்றவர்கள், நீங்கள் பழகின்றவர்கள் அனைவருக்கும் நீங்கள் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக இங்கு வந்திருக்கின்ற ஊடக நண்பர்கள், தமிழ் கனடிய சமூக அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள், ஆதரவாளர்கள் அனைவரும் இந்த செய்தியை வழியில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். இங்கு வருகை தந்திருந்த அனைத்து ஊடக நண்பர்கள், குறிப்பாக தமிழ் இளையோர் அமைப்பு, கனடிய தமிழ் வானொலி, தளிர், கிருஷ்ணா லைவ் டெலிகாஸ்ட் போன்ற பல ஊடக நண்பர்கள் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்றீர்கள். உங்கள் ஊடகங்களை தாண்டி இந்த செய்தியை வழியில் கொண்டு வர வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுடன் ஒத்துழைப்பு மற்றும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டி we would now like to express our sincere thanks to all members of the media, organization representatives, supporters and guests for taking the time to attend today's town hall meeting, and we hope that you will continue to support us in combating Tamil genocide denial and distortion. Thank you, and hope you all have a nice rest of the day. Take care.